اس وقت سعودی عرب کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، وزیر سرمایہ کاری موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 26 سے 27 یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں، 27 معاہدے ہیں جو ہونے جا رہے ہیں اور یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے۔ اس کے اوپر ایک ہم رپورٹ دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے 14 سے 16 تک، جس کے اندر اس سمٹ کے اندر شامل تمام ممالک کے سربراہان اور نمائندے موجود ہوں گے، جس میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ رشیا کے سربراہان، اس کے علاوہ چائنیز پریزیڈنٹ کی آمد متوقع ہے، چائنا کے سربراہان مملکت موجود ہوں گے اور سعودی وفد تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں پہلے سے موجود ہے اور اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، وہ دیکھیے پھر اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ I can assure you, my dear brother, Excellency, on my behalf, on behalf of my government, the Chief of Army Staff, General Nasim Munir, that we will live up to your expectations. There will be no inordinate delay. There will be no red tapeism. And we will cut corners, inshallah. اس سے قبل وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں وسیع تر تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ سعودی وزیر کو ہلال پاکستان ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے SIFC کے ذریعے ہونے والی پیش رفت پر بھی روشنی ڈالی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ سعودی سرمایہ کار بھی پاکستان میں موجود ہیں، سبھی بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ہماری خوشیاں تب دوبالا ہوں گی جب یہ معاہدے عملی جامہ ان کو پہنایا جائے گا اور اس کے ثمرات عوام تک آنے لگیں گے، پاکستانی معیشت پر آنے لگیں گے۔ سعودی سرمایہ کار خالد بن عبدالعزیز کا کیا کہنا تھا اس موقع پر، وہ بھی سنیں۔ Of what we can do together, I think first and foremost we want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. Without Pakistan reaching its economic stability, it's very difficult to do things together. What has been done in the short period, the last 2 years, is quite impressive, Your Excellency, Minister of Finance. And we think it's only the beginning, because once the momentum is created, there is no stopping you, and Saudi Arabia has been and will continue to be your partner to achieve that economic stability. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں۔ آپ ویلکم ٹو شو کہیں گے آپ کو سر۔ سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بہت جلدی تبدیلی آ رہی ہے اور جس طرح سے معیشت کی بہتری کی بات ہو رہی تھی اور اب وفد جو ہے سعودی وفد پاکستان کے اندر موجود ہے، بتایا جو جا رہا ہے کہ 27 معاہدوں پر دستخط ہوں گے، کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں، کتنا پاکستان کی معیشت کو اس سے سہارا ملے گا اور دونوں ممالک کے جو اقتصادی تعاون ہے اس میں کتنی بہتری آئے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، انویسٹرز کا آنا، پاکستان میں دلچسپی لینا، یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، چاہے سعودی عرب کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، انویسٹر ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت ویلکمنگ سٹیپ ہے۔ اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ تبدیلی جس کا میں بہت عرصے سے کہتا بھی آ رہا ہوں، جو مجھے دکھ رہی ہے کہ اس وقت جو فوکس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ پہلے ہم حکومت اور حکومت کی پارٹنرشپس کی بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اصل انویسٹمنٹ تو ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہوں نے کاروبار، کمرشل ڈیلز کرنی ہوتی ہیں۔ دونوں پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ اب زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس کو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ پبلسائز کریں، ہمیں پبلسٹی یہ کرنی ہے کہ کون سی کمپنیاں آپریشنز شروع کر رہی ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ کس ایریا میں ہیں، کتنا کام کریں گے، کیسا کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم صرف سیاسی تقریریں کریں اور بڑے بڑے بیانات دیں۔ ہمیں کانکریٹ، جو آپ کا سوال ہے کہ معیشت میں کنٹریبیوشن کیا ہوگی اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوئے گا، آیا روزگار ملے گا، آیا ایکسپورٹ بڑھے گی، آیا ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، ہمیں توجہ اس چیز پہ دینی ہے جہاں ہمارا ملک
डेस्परेटली इम्प्रूव करके हारून इकोनॉमिक साहब, रिवाइवल की तरफ ये जाना कितना ज़रूरी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को साजगार बनाया जाए, जो कमिटमेंट्स हम करें उसे पूरा भी कर सकें और सब एक पेज पे हो इसके लिए, ताकि ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसे ख़त्म किया जाए और बहाल किया जा सके एक एतमाद के रिश्ते को। जी, जो हमारी पॉलिसी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब ये अगर हुकूमत ने एक दफा फिर सऊदीज को लेकर आए हैं, जब मैं वजीर था मैं भी इनके साथ खालिद बिन फली के साथ ही आया था, सारी बातचीत की थी, हम ऑनर नहीं कर पाते, मटीरियलाइज नहीं कर पाते। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक चीज है जिसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म है, उनसे तो हमने डील करना ही करना है, लेकिन एक पॉलिसी कंसिस्टेंट रखनी बहुत जरूरी है कि हमारी नंबर 1 तरजीह इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए सब इदारों को मिलके काम। तो ये जब सिग्नल जाएगा तो लोगों का एतमाद बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कराची में और दूसरा कुछ सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हुए हैं और हमें बड़ा केयरफुली इस वक्त फिजिकल सिक्योरिटी पे भी काम करने की जरूरत है। सर, इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि जिस तरह से इसको, इन मंसूबों को या इन प्लान्स को सबूताज करने की कोशिश की जाती है, दहशतगर्दी, आपने भी कहा कि हमें इसको पहले इसको भी देखना होगा कि हमें किस तरह से सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून ऑर्डर का मामला, बिल्कुल वो उसको कंट्रोल करना होगा। तो वो किस तरीके से और उसको लेकर चलते हुए, जिस तरह से अभी इतनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के अंदर के 2.2 अरब की जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी, किस तरह से वो इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को कवर अप मार सकते हैं? जी, मैंने को 15-16 ममालिक में काम किया है जहां देखिए इसके मल्टीपल एरियाज हैं। पहली बात तो ये है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस अकेली ये काम नहीं कर सकती। हाँ, उनका एक बड़ा कलीदी रोल जरूर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बिजनेसमैन ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं करते कि जहां आपको सब जगह गार्ड्स के साथ जाना पड़े। उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए होती है, एनओसी चाहिए हो, ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आता है। ये आपको असल सिक्योरिटी तब आएगी जब एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लोगों से होगी, लोग इस इन्वेस्टमेंट को ओन करेंगे कि ये हमारी भलाई के लिए है। जब लोगों की ओनरशिप आएगी तो फिर ये जो हमारे अनासर जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इस इन्वेस्टमेंट के साथ होगी। ये बड़ा एक क्रिटिकल काम है कि खाली तो बैरूनी थ्रेट्स हैं, एजेंसियों से नहीं कर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक तो बैरूनी थ्रेट्स हैं दहशतगर्दी की सूरत में, दूसरा जो इंटरनल एक आपस में तफरीक है जिसका मैं पहले भी तस्करा करा था, थोड़ा सा मैं उसको चाहूँगा कि आप रोशनी डालिए। माजी में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारी सियासी जमातों का कि वो ये समझती हैं कि पता नहीं हम एक टेन्योर पूरा कर पाएंगे या नहीं, और अगर टेन्योर पूरा भी कर लिया तो अगली बार हुकूमत मिलेगी या नहीं। तो दूर अंदेशी को रखते हुए एग्रीमेंट्स किए जाएं और जो दीगर सियासी जमातें भी हैं वो रखना ना डालें अगर वो हुकूमत में आती हैं, क्योंकि हमने देखा पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया कि जी इन पे एतबार ना कीजिएगा, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ना होना कितना ज़रूरी है? जी देखिए, ये तो हुकूमत का काम है कि लोगों को एक टेबल पर लाएं और उनसे कहें कि इन्वेस्टमेंट हम सबका मुश्तरका गोल है, ये किसी सूबे की तफरीक नहीं है। हर सूबा एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफर करता है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट वहां जानी चाहिए। मिनरल्स एक जगह है, ज़राअत एक जगह है, तिजारत एक जगह है, सो हमें सबको इक्वल, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे लोगों की ओनरशिप ऐसे ही प्रोविंशियल और आपके पॉलिसी मेकर्स और सिक्योरिटी इदारों की ओनरशिप चाहिए। जब ये ओनरशिप विजिबली दिखेगी तो इन्वेस्टर का एतबार बढ़ेगा। इन्वेस्टर का एतबार तकरीरों से नहीं बढ़ता, इन्वेस्टर का एतबार जो है सिर्फ टॉक शॉप से नहीं बढ़ता। हमें अब अमली तौर पे इसको तरजीह बनाए, उसके लिए हमें सियासत का दर्जा हरारत, फ्रेगमेंटेशन और पोलराइजेशन कम करना।